दयाल हो दयाल हो दयाल। परमाराध्य श्री श्री ठाकुर चरण मोर प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़मा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य चरण मोर प्रणाम। यही वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई और माँ मानू आंतरिक राव और जयगुरु निवेदन करे। आज आलोचनार विषय इष्टार्थे निस्वार्थ अवदान मिलई परिपूर्ण जीवन। किशोरी मोहन भावुंट गुरु को देले अनेक गुण रे मिले। आज सकाळु गुरुदेव को मालपुआ खुआई एपरि हेला कि आउ श्री श्री ठाकुरंकर किशोरी मोहन को घरे सकाळु सकाळु पहुँची मालपुआ मिठा खाइबा को इच्छा प्रकाश करिबा एवं कौनसी मते ताहा देबा पई तांकु बाध्य करिबा एई घटनाटा असंगत परि मने हेउथिला। जनक पाखरे पैसा नाही तार अंगरे धारण करिथिबा स्वर्ण अलंकार को बंधक रखी तांकु मालपुआ खाइबा लगी बाध्य करिबा मध्य आउ एक असंगत व्यापार। जड़े सहृदय व्यक्ति जड़े सुस्थ मस्तिष्कर मनीष दरदी स्वभावर मानव पक्षर यह अकार्य। किंतु ठाकुर एपरि कले कहीं यार रहस्य सेतेबेले उन्मोचन करी हेउ नथिला। दिन ढलिबा को बसंते सबुकिछि स्पष्ट हेबाकू लागिला। मनीष धनर अभाव भोगे केतेबेले जेतेबेले से धन धान्य दान करी न थाए न देले मिले ना। दान बिना प्राप्ति असंभव यह हेउछि प्रकृतिर नियम। किशोरी मोहनकर अभाव अनाटनर कारण हुए तो तांको प्रारब्धरे थिला लुकायित यह जानिथिले ठाकुर। एणु तो जिद करी तांको बाध्य करिथिले तांको देबा पई। गुरुंको देले केही केबे कांगाल होई जाए ना बरं स्वच्छलतारे परिपूर्ण होई उठे। एई घटना माध्यम रे सबुठारु असंगत और अद्भुत घटनाटी हेला मालपुआ खाइले तो खाइले हातरे लागिथिबा घृतरस को किशोरी मोहन को मुंडरे बोली देले। यह देखि जे केही भाबिबो पागल ना कोन जाहाकू बाध्य करी जा हेतु मिठा खाइले तारी मुंडरे रस बोलिले जार पणस खाइले अठा भी ताहारी मुंडरे। कारण पुरुष से बिना कारण रे किछि भी करंतिनी। मालपुआ खाई सारिला परे पानी मागी हाथ धोई पारि थांते से किंतु तांको मुंडरे घृतरसाप्लुत हाथ को मंचालन करिवार तात्पर्य हेउछि आज तुमे घिओ मोहुरे भासिबो। तांकरी बाणी अभाव जेबे करिबो दंशन जा पाइबु देबु फेड़िबो कषण। सबुदिन एका जाए ना जीवन रो पथरे उठा पका चली थाए। केतेबेले स्वच्छलता भरपूर करि दिए तो केतेबेले अभाव अनाटन जीवन को दुर्विसह करि दिए। एपरि भाव नहीं ही चले संसार। किशोरी मोहन को संसार भी चलीछि सही परी। ए मध्यरे सबु किछि बेस चलीथिला। आर्थिक दिगरु स्वावलंबी होई उठिथिले से किंतु सेथिरे आसीछि एक परिवर्तन। ए मध्य बेस किछि दिन चली गलानी। हठात अनुभव कले से केउठु पैसाटी भी पाइबार सुजोग मिलुनी संभावना भी देखा जाउनी। सप्ताहे हेबो एपरि दुरावस्था जारी रहिछि। पूर्वरु संचय को खर्च करी शेष पर्याय पहुंचिलेनी दास परिवार। सबु संबल शेष होई जिबा परे उपवास रहिबार अवस्था आसी जाइछि। पैसा तो छाड़ अधुलुटिए भी नाही का पाखरे। तेल लुण चाउल डाली आदिर दानाटिए भी नाही। आज समस्त को उपवास रहिबा को हेबो। बड़ माने सिना संभाली नेबे छोट पिला माने बड़ विकल अवस्था रे तेणु अछंती किशोरी मोहन। ठीक यही समय रे श्री श्री ठाकुर आसी पहुँचिले आउ कहिले डाक्तर मते गोटे पैकेट सिगरेट किणी आनी दियो तो शीघ्र। श्री श्री ठाकुरंकर इच्छा प्रकाश हुंते तत्क्षणात किशोरी धाइले पावना को। पाखरे अधुलुटिए नाही सत किंतु सुना मुदीटी तो अछि
ସେଇଟିକୁ ପୁନଶ୍ଚ ବନ୍ଧା ରଖି 2.5 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପକେଟ ସିଗାରେଟ କ୍ରୟ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଏ 7 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ତା ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ସେଦିନ ସୁନାମୁଦିକୁ ବନ୍ଧକ ପକାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଲପୁଆ ଖୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 75 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ହେବ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥାଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଏକ ଆଶାର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠିଲା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। କିଛିଟା ଲୋଭ, କିଛିଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବନା ମନରେ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସେହି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇଲା। ସିଗାରେଟ ପକେଟଟି ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କିଶୋରୀ ମୋହନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗାଁ ଆଡ଼େ। ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଲେ ସେ ଘରକୁ। ଅଧୁଲୁଟିଏ ବି ହାତକୁ ଜୁଟିଲାନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ତ ଏହା ହିଁ କରିଥିଲି। ଭରି ଯାଇଥିଲା ଅଣ୍ଟା। ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ କଲି। ହେଲେ ଅଣ୍ଟାର ଖୋସଣୀରେ ଅଧୁଲୁଟିଏ ବି ଖୋସି ହୋଇଯିବାର ସୁଯୋଗ ମାତ୍ର ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ସେହିଦିନ ନୁହେଁ, ଲଗାତାର 7 ଦିନ ଧରି ପଇସାଟିଏ ମିଳିବାର ସାମାନ୍ୟତମ ସୂଚନା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଧାର ଉଧାର କରଜ କରି କୌଣସି ମତେ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିଶୋରୀ ମୋହନ। ତାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଲାଗି କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତାଇବ, ଏହା ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ମୁଣ୍ଡ କଟିଯିବା ପରି ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପିତା କ'ଣ କେବେ ସନ୍ତାନକୁ ଅଭୁକ୍ତ ରଖିପାରିବ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ସହିପାରିବ? ଜନନୀ ବୃଦ୍ଧା ମାତାକୁ ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ମନେ ହେବ ଯାଉ ମୋର ଅହଂ, ଖସୁ ମୋର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଭୂପତିତ ହେଉ ସମ୍ମାନ, ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁକିଛିକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇ କୌଣସି ମତେ ପରିବାରର ପାଟିରେ ଦାନା ଦିଟା ଜୁଟାଇ ଦିଏ। ଏଣିକି ମୋର ପ୍ରାଣ ରହିଲେ ରହୁ, ନ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଭାବିଲେ କିଶୋରୀ ମୋହନ। ମୋ ଠାକୁର ବଡ଼ ଦୟାମୟ। ମୋର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ଅଭାବ ଅନଟନରେ ସବୁବେଳେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ସମସ୍ତ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଆଢ଼ୁଆଳ କରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସପରିବାର ପତିତ ହୋଇଛି ମୁଁ। ହେଲେ ଥରେ ମାତ୍ର ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହୋଇଛି? କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କି ମୋର? ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ବା କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ତାଙ୍କୁ। ଏବେ ସେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଭାବନାର ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଆଗପଛ ହେଉଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କୂଳ କିନାରା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଟିକେ ମିଳୁଥିଲା କାମ, ସେ ବି ଏ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ କେହି ଯେମିତି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ। ଏ ରୋଗ ପୁରା ଅପସରି ଗଲାଣି ନା? ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଡାକ୍ତର କିଶୋରୀ ଦାସ। ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା ପରି ଦୁରବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା 7 ଦିନ ପରେ 8ମ ଦିନ। ଏକ ସମୟରେ 12 ଜଣ ଅତିଥି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଶୋରୀ ଦାସଙ୍କ ଘରେ। ଯେଉଁଠି ଗୃହସ୍ଥ ନିଜେ ଅନାହାରରେ, ସେଇଠି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଇ ଆତିଥେୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅବକାଶ ବା କେଉଁଠି? କ'ଣ କରିବେ? କହିବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଚାଲିଯାଅ, ଆମ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ ଏପରି କହିପାରେ? ନା ସେ କହିବେ ନା କହିପାରିଲେ। କଥାରେ ଅଛି ମରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ମରିବ ପଛେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନିକର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ନାମ ଜପ କରିବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଅଛି କି? ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ବାଟ ଚାଲେ, ନିଜ ହାତରେ କାମ କରେ, ନିଜ ମନରେ ଭାବେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଦେଇ ନାନା ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ହୁଏ। ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼ୁ ହୁଏ ବିଫଳ, ହତାଶା କଳାବୌଦ ଘୋଟିଯାଏ ଜୀବନର ଅସୀମ ଆକାଶରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଟେକି ଦିଏ ହାତ। ଯେପରି ସେଦିନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଶାସନ କର୍ତ୍ତୃକ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଦେଇ
ତାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରିବାର ବଳଶାଳୀ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିବା ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଯେପରି ବିଫଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଡାକ ପକାଇଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ନାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାରୁ ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, ଶତ ସହସ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରି ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କଲେ। ପାପୀ ଦୁଶାସନ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦିଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାଭିପ୍ସା ପଣ୍ଡପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପୂର୍ବକ ଗୃହେ ପରିଷ୍କୃତ ଆସନରେ ବସାଇ ଆତିଥ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲାଣି। ଭିତରକୁ ଡାକି ପତ୍ନୀ କହିଲେ, କଣ କରିବା? ଘରେ ତ ଦାନାଟିଏ ନାହିଁ, କିପରି ଏମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା? କଣ କିଛି ଗୋଟିଏ କର। କଣ କରିବେ ସେ? ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧକାର, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି, ଯିବେ ବା କୁଆଡେ? ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଏ ପାପୀ କିଶୋରୀର ଇଜ୍ଜତ ରଖ। ଯଦି ଅତିଥିମାନେ ଏଠାରୁ ଆଜି ଅନାହାରରେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାଟା ଠ ହୋଇ ବୁଲି ଯିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ମାଝିପଡ଼ା ଆମ ବନ୍ଧୁ କିଶୋରୀ ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ଛାଡ଼, ଜଳଖିଆ ଟିକକ ବି ଯାଚିଲେନି। ଆଉ କଣ କୋଉ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଆସିବେ? ସମାଜରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାଣ ଆଜି ଗଲା। କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତାରେ ଇତସ୍ତତ କରୁଛନ୍ତି କିଶୋରୀ ମୋହନ। ହଠାତ୍ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ହସ ହସ ମୁହଁରେ କହିଲେ, କଣ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ସିଗାରେଟ ମତେ କିଣିଦେବ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଶୋରୀ ମୋହନ। ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମତେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ମନରେ ରଖି କହିଲେ, ତୁମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ। ହାତରେ ଯେ ଅଧୁଲୁଟିଏ ବି ନାହିଁ, ମୁଦିଟି ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ତା ବି ସେଦିନ ବନ୍ଧକ ରଖିଦେଇଛି। 12 ଜଣ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ସିଗାରେଟ ଦେବି କେମିତି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦେଖ ଡାକ୍ତର, ସେଦିନ ସେଇ ମୁଦିଟି ବନ୍ଧକ ରଖି ମାଲପୁଆ କିଣି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲ। ସେଇଟା ତୁମେ କରିଥିଲ ନିଷ୍କାମ ଭାବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେଇଦିନ 75 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲ। ତାପରେ ଯେ ମୁଦିଟି ବନ୍ଧକ ରଖି ମୋତେ ସିଗାରେଟ କିଣିଦେଲ, ସେଇଟା ତୁମ ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କଲ। ଭାବିଥିଲେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଲପୁଆ ଦେଇ ବହୁ ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ଆଜି ପୁଣି ସିଗାରେଟ ଦେଲେ କେଜାଣି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ତୁମର ଏଇ ଲୋଭ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇନା। ମନରେ ବାସନା ରଖି କାମ କରିବାକୁ ତୁମର ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଜି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଏପରି ବାସନା ରଖି ଆଉ କୌଣସି କାମ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ଏଥର କିଶୋରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ମୁଦିଟି ବନ୍ଧା ରଖି ସିଗାରେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଆଉ କେବେ କୌଣସି ଲୋଭରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଏପରି କାମ କରିବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କର। ଓ ଅନୁତାପ ପରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ମୋଡ଼ ବଦଳିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାଉଳ, ଡାଲି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଘରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଗୃହିଣୀ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ଅତିଥିଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସତ୍କାର ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ସୁସ୍ୱାଦୁତାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ। ତାପର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଡାକରା ଆସିଲା। ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଯାଇ ବହୁ ଟଙ୍କା ଆୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆୟର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଏବଂ ସେଥି ସହିତ ଗମ୍ଭୀର ବି ହୋଇ ଉଠିଲେ। କୌଣସି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିବାର ମାନସିକତାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦେଲେ ସେ ଜଳାଞ୍ଜଳି। ଆଉ କେବେ ବି ଏପରି ଯେପରି ନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଗଣ୍ଠିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ି ପକାଇ ଦେଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ, ମଣିଷ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦିଅ ଦେବତା ଠାକୁର ପାଖରେ ମାନସିକ କରେ, ମୋର ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେବି, ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେବି, ମନ୍ଦିର ତୋଳିଦେବି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣରେ ଛାଇ ଦେବି। ମଣିଷ ଭାବେ ଏପରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ ଦିଅ ଦେବତା ଠାକୁର ତା ଉପରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ
ତାର ଅଭିପ୍ରେତ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସେ ସତ୍ ହେଉ କି ଅସତ୍ ହେଉ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷରେ ଯେ ଏହା ବଦଚାଲାକି ଅଟେ, ଯେଉଁ ଦେବତା ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନରତ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ଆଦିର ଲୋଭ ଦେଖାଇବାଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇବା ଭଳି କଥା। ଏପରି ଲଣ୍ଠନର ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ ଆଲୋକର ପରମ ଉତ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର। ସେହିପରି ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗତିକ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ଅନୁରୂପ। ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରି ନିଜ କାମ ହାସଲ କରିବାର ଯେଉଁ ଅପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ, ତାହା ମଣିଷକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ଦିନମୟ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରାଏ। କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଧିକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହୁଏ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତରେ, ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ। କୌଣସି କିନ୍ତୁ, କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ମନରେ ନ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ଦେବି। ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଦେବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କେତେବେଳେ ଯେ ଭରପୁର ହୋଇ ଉଠିବା, ତାର କୌଣସି କୂଳ କିନାରା ଖୋଜି ପାଇବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତଥାକଥିତ ହିସାବ ନିକାଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପୋଷଣ କରି ଦେଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଦେବା ମାନେ କ'ଣ? କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଜଗାର ପ୍ରସୂତ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଆମର କର୍ମଫଳର ବି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ସୁଫଳ ଯେ କେତେ, ତା ନିଜେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଯେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ କିଛି ଦେବା ନାହିଁ। ଦେଇଦେଲା ପରେ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ, ତାର ହିସାବ ବି ରଖିବାନି। କର୍ମେଣ ବାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ସମର୍ପଣର କର୍ମରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଅଥଚ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ। ଏହିପରି ହୋଇପାରିଲେ ଆମର ଜୀବନ ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ ଯାହା ମିଳିବ ତା ଆମେ କଳ୍ପନାରେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଭାବିପାରି ନଥିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ରାହ ଓ ଜୟଗୁରୁ ନିବେଦନ କରେ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି, ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ